Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un 'ajib. Aiza minna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum wa hum fi amrin marij. Awalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan wa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita. Kadzalikal khuruj. Kazzabat qablahum qawmun Nuhin wa ashabur rassi wa Samud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qawmun Tubba. Kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id. Afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Faqala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi Ramadan. Ali bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa mu'azan ila Yaman faqala innaka ta'ti qauman ahla kitabi fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa innahum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailati. Wa innahum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tuqatu min amwalihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Wa innahum ata'u lidzalika fa'iyaka wa karama amwalihim wa ta'awudan mazlumin. Wa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab. সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য। অতঃপর আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আব্দুল মুস্তাফা তার প্রতি শত সহস্র দরুদ সালাম বর্ষিত হোক। সওয়াবি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি ওয়া বারিক আলাইহি। আজকের খুতবার বিষয়বস্তু হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামের
পঞ্চ স্তম্ভের একটি স্তম্ভ, 5টি খুঁটির একটি খুঁটি। এটি হচ্ছে তৃতীয় নম্বর খুঁটি বা রকম। যাকাত, এটার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র সুন্দরভাবে চলতে পারে। ধনী গরিবের মধ্যে একটা সমতা বোঝাই থাকে। আকাশ ছোঁয়া ধনী আর গাছতলার ভূমি তেমন হবে না। গরিব ধনীদের মধ্যে একটা সমতা থাকবে, ভারসাম্য থাকবে। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসি, শাহাদাতি আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, ওয়া ইকামিস সালাত ওয়া ইতাইস যাকাত ওয়াল হজ্জ ওয়া সাওমুর রমজান। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম 5টি স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। 5টা বিষয়ের উপরে ইসলাম স্থাপিত। তার 1 নম্বর হলো শাহাদাতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল, এই ঘোষণা করা। এই ঘোষণাটা দেওয়াই হচ্ছে ঈমান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও তার বান্দা, এই ঘোষণা দেওয়াটাই হচ্ছে ঈমান। এটা হলো 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ওয়া ইকামিস সালাত, নামাজ কায়েম করা, ওয়া ইতাইস যাকাত, যাকাত দেওয়া, ওয়াল হজ্জ, হজ করা, ওয়া সাওমে রমজান, রমজান মাসে রোজা রাখা। এই 5টি স্তম্ভের উপরে ইসলাম স্থাপিত। যারা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়েছেন, মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন, ধরে নিন আপনার সাবজেক্ট হলো 10টা, 1000 মার্কের পরীক্ষা, 10টা সাবজেক্ট। এই 10টা সাবজেক্টের মধ্যে প্রধান প্রধান কিছু কিছু বিষয় থাকে, বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, এগুলো হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো পরীক্ষা দিতে গিয়ে যদি আপনি অঙ্কে ফেল করেন, অঙ্কে যদি 33-এর কম নাম্বার পান, 5, 7, 10, 20 এরকম যদি পান, তাহলে কি সাবজেক্টটা পাস হবে? এটা পাস হবে না। পাশের মান কমপক্ষে 33 পেতেই হবে। 33-এর নিচে হলে ফেল করবে। তো আপনি অঙ্কে পেলেন ফেল নাম্বার, আর বাকি 9টিতে একেবারে প্লাস 80 মধ্যে, এরপরেও দেখা যাবে আপনার রেজাল্ট আসবে ফেল। আপনি একটি বিষয়ে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফেল করেছেন। একটা বিষয়ে ফেল করার কারণে আপনাকে পাস করে দেবে না, আপনাকে ফেলের কাতারেই থাকতে হবে। অনুরূপ ইসলামের যে 5টি স্তম্ভ, আমরা এই সাক্ষ্য দিই আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তার বান্দা, এই সাক্ষ্য দিই। আমরা ঈমান এনেছি, আমরা ঈমানদার। ঈমানের দাবিতে 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, হজ করি, রমজানে রোজা রাখি। কিন্তু 3 নম্বরে যে খুঁটিটি, বিষয়টি যাকাত, এই যাকাতে আমরা ফেল করি। অর্থাৎ সম্পদশালী হওয়ার পরেও, মালের অধিকারী হওয়ার পরেও আমরা যদি যাকাত না দিই, হিসাব করে বছরতে রমজান মাসে, তাহলে কি হবে? আপনি আমি ফেলের মধ্যে থেকে যাব। এই যাকাত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই বিষয়টাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সাহাবীদের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করতেন যে সাহাবীরা ভয়ে আতঙ্কিত হতেন। যাকাত একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর যে লম্বা একটি হাদিস বললাম, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনে জাবালকে ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠালেন। ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠালেন এবং বললেন, মুআজ, তুমি আহলি কিতাবদের নিকট যাচ্ছ, অর্থাৎ ইহুদি নাসারাদের নিকট তুমি যাচ্ছ, তো তুমি সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম যেটা কাজ করবে সেটা হলো যে শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, তাদেরকে এই ঘোষণা করতে আহ্বান করবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ইয়ামনে গিয়ে সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে এই ঘোষণা করার জন্য আহ্বান করবে। না, এটাই হচ্ছে মূল, এটা হলো ঈমান। এটা ছাড়া কোনো আমল কার্যকর হবে না। আমরা যদি ঈমান গ্রহণ না করি, এই সাক্ষ্য যদি না দিই, তাহলে ঈমান আনা হবে না। আর ঈমান ছাড়া অন্য যত নেক আমল আছে কোনো কার্যকর হবে না, গণ্য হবে না। তো মুআজ ইবনে জাবালকে বললেন, তুমি আহলি কিতাবদের নিকট যাচ্ছ, সর্বপ্রথম তাদেরকে এই ঘোষণা করতে আহ্বান করবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ফাইনহুম আতাউ লিযালিকা, তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয়, তারা যদি এই স্বীকৃতি দেয়, তাহলে কি করবে? ফাআলিমুহুম আন্নাল্লাহ ক্বাদ ফারাযা আলাইহিম খামসা সালাওয়াতিন ফিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি, তাদেরকে বলবে যে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে এক দিবারাত্রিতে 5টি নামাজ ফরজ করেছেন। ঈমানের পরে সর্বপ্রথম আমল হলো সালাত, নামাজ। তো তিনি বললেন, তারা যদি এই ঘোষণা দেয়, তারপর এই কথা বলবে যে এক দিবারাত্রিতে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে ফরজ করেছেন নামাজ, 5টি নামাজ। এটা কাদের উপরে? যারা ওই ঘোষণা দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এই সাক্ষ্য যারা দেয়, তাদের উপরে এক দিবারাত্রিতে 5টি নামাজ আল্লাহ ফরজ করেছেন। ফাইনহুম আতাউ লিযালিকা, তারা যদি তোমার এই কথাও মেনে নেয়, তো ফাআলিমুহুম আন্নাল্লাহ ক্বাদ ফারাযা আলাইহিম সালাতাতা, তাহলে তাদেরকে বলবে যে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে যাকাত ফরজ করেছেন। কাদের উপরে? যারা প্রথমে ঘোষণা দিয়েছে এবং সালাত কায়েম করেছে, সালাত আদায় করে, তাদের উপরে আল্লাহ তাআলা এই যাকাত ফরজ করেছেন। বেনামাজির উপরে যাকাত ফরজ নেই। যারা নামাজ পড়ে না, ওর উপর যাকাতের কি দরকার? ওর তো ঈমানই নেই। তো যাকাত ফরজ করেছে। তুখাযু মিন আগনিয়াইহিম ফাতুরাদ্দু আলা ফুকারাইহিম, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে, বিতরণ করা হবে। তাহলে যাকাতের মূল কাজ হলো যে ধনীদের কাছ থেকে আদায় করা আর গরিবদের মধ্যে বন্টন করা। তাহলেই তো ধনী গরিবের সমতা বজায় থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বা যে কোনো রাষ্ট্রে যদি যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু হয়, ওই দেশে ফকির থাকবে না, ওই দেশে কোনো ফকির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন একটা সময় আসতে পারে, আসবে, যাকাত দেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু না থাকার কারণে এইরকম আকাশচুম্বী ধনী হওয়া আর পদের ভিখারি হওয়া, এটা চালু আছে। এরপরে রাসূল মুআজকে বললেন যে ফাইনহুম আতাউ লিযালিকা, ইহাও যদি তারা মেনে নেয়, তারা যদি যাকাত দেয়, তো ফাইয়াকা ওয়া কারাইমা আমওয়ালিহিম, তুমি সাবধান, যাকাতে তুমি বেছে বেছে তাদের উত্তম জিনিসসমূহ নিবে না। ওয়াত্তাকি দাওয়াতাল মাজলুম, আর উৎপীড়িতের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা উৎপীড়িতের বদদোয়া, মাজলুমের বদদোয়া আর আল্লাহর মধ্যে কোনো আড়াল নাই, ওয়া নিশ্চয়ই কবুল হয়।
দাওয়াতুল মাসলুম মাজলুমের মুস্তাজাব, মাজলুমের দোয়া কবুল। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুআজকে ইয়ামনে এই গভর্নর করে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে সর্বপ্রথম হলো ঈমান, তারপরে হলো নামাজ, তারপরে হলো যাকাত। যাকাত যদি আমরা না দেই এর পরিণামে কি হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অনেক হাদিসের মাধ্যমে এবং কোরআনের মাধ্যমে এর বিবৃতি দিয়েছেন। وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب جهل ولا بذر لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فإذا بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يجزى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم। আবু হুরায়রা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে প্রত্যেক সোনা রূপার অধিকারী ব্যক্তি যে উহার হক আদায় করে না, অর্থাৎ যাদের কাছে সোনা রূপা গচ্ছিত আছে, মালিক হয়ে আছে, অথচ এগুলা যাকাত দেয় না, তার কি পরিণাম? বলছে যে ইল্লা ইযা কানা ইয়াউমুল কিয়ামাতি, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, সুফিহাত লাহু সাফাইহু মিন নার, নিশ্চয় তার জন্য আগুনের অনেকগুলি পাত তৈরি করা হবে। বা উহমিয়া আলাইহা ফি নারি জাহান্নাম, এবং সমুদয় পাতকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, উত্তপ্ত করা হবে, লাল হয়ে যাবে। এগুলা দিয়ে কি করবে? ভাগি কুয়া বিহা জানবহু ওয়া জাবিনহু ওয়া যাহরু, এইগুলা দিয়ে তার কপালে, পাজরে আর পিঠে দাগ দেওয়া হবে। এই দাগার সময় কি পরিমাণ কষ্ট হতে পারে একবার চিন্তা করলে বোঝা যায়। এটা দাগ দেওয়া হবে। অনেক রোগের যখন কোথাও ব্যথা হয় তখন ডাক্তার বলে বলে যে বালু গরম করে সেঁক দিতে হবে। তো মায়েরা কি করে? ওই কাপড়ে বালু নিয়ে বালুটা গরম করে, গরম করার পরে ওটাকে দাগ দেয়, সেঁক দেয়। তো এইভাবে দাগ দেওয়া হবে। এইভাবে যখন দাগ দিবে, কপালে দিবে, পাঁজরে দিবে, পিঠে দিবে, কেমন কষ্ট হবে, কেমন বিকট চিৎকার করবে। এই কষ্ট সহ্য করার মতো নয়। এই ধরনের কষ্টের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদের সামনে বর্ণনা করেছেন এবং সেই আলোচনা কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এটা কেন? বান্দা যেন ভয় পায়, বান্দা যেন এই জাহান্নামের ভয়ে, এই তাকানোর ভয়ে যেন যাকাত আদায় করে। অনেক ব্যক্তিকে দেখা যাবে যে সালাত আদায় করে, হজ করে, তারপরে রমজান মাসে রোজা রাখে, সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু একমাত্র এই যাকাত আদায় না করার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং জাহান্নামের এই কষ্ট তাকে সহ্য করতে হবে। অতএব যাদের মাল আছে, আল্লাহ যাদেরকে মাল দিয়েছেন, আমরা তারা যেন সাবধান হয়ে যাই। এরপর বলা হচ্ছে ওয়া আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান আতাহু আল্লাহু মালান ফালাম ইউআদ্দি যাকাতাহু মুসকিলা লাহু মালুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি শুজাআন আকরা লাহু যাবিবাতানি ইউতাওয়াকুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি সুম্মা ইয়াখুযু বিলাহজাতাইহি ইয়ানি শিকাইহি সুম্মা ইয়াকুলু আনা মালুকা আনা কানসুনা রাওয়াহুল বুখারী। আবু হুরায়রা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে আল্লাহ তাআলা মাল দান করেছেন, আমরা যে যত বড়ই ধনী হই, নিজে উপার্জন করে ধনী হয়েছি এই কথা বলা যাবে না। নিজের চেষ্টা এটা থাকতে হবে, চেষ্টা ছাড়া কোনো জিনিস পাওয়া যায় না। আবার চেষ্টা করলেই যে পাবো তাও হবে না, আল্লাহ যদি না দেন। এই জন্য রাসূল বলেছেন, যাকে আল্লাহ তাআলা মাল দিয়েছেন
সম্পদশালী করেছেন, ফালাম ইউআতি যাকাতাহু, আর সে ওয়া যাকাত দান করে নাই। আল্লাহ তাকে সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে ব্যক্তি যাকাত দেন নাই। মুসলিলা লাহু মালুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি সুজাআন আকরা লাহু সাবিকাতান, কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য একটি মাথায় কাক ধরা সাপ স্বরূপ করা হবে। ইউতাওয়াক্কাহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি, এবং কিয়ামতের দিন ওই সাপকে তার গলা বেড়ি স্বরূপ করা হবে, গলায় সাপটা পরিয়ে দেওয়া হবে। সুম্মা ইয়াখুযু বিলাহযাতাইনি ইয়ানি শিদকাইনি, ওই সাপ আপন মুখে দুই দিক দ্বারা তাকে দংশন করতে থাকবে। দুই দিক দ্বারা অর্থাৎ ওই সাপের দুদিকে মুখ থাকবে, একদিকে মুখ আরেকদিকে লেজ, এমন নয়, বরং উভয় দিকেই তার মুখ থাকবে। আর সাপটা গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে আর দুই মাথা ঝুলবে, আর এই ফেনার মতো তাকে দংশন করতে থাকবে। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদের সামনে পেশ করেছেন ভালো, যাতে মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত এই ভয়ে কি করে যাকাত আদায় করে। যাকাত তো সবাইকে দিতে বলেনি, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছে, যাকে আল্লাহ ধন দান করেছে, তার প্রতি যাকাত ফরজ। গরিবের উপরে যাকাত ফরজ নাই, গরিবের উপরে হজ ফরজ নাই। অতএব আল্লাহর দেওয়া সম্পদ পেয়ে যদি আমি যাকাত না দিই, তাহলে কিয়ামতের দিন এই শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই সাপ যখন দংশন করবে আর বলবে ইয়াকুলু মালুকা আনা মালুকা আনা কানজুকা, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সংরক্ষিত অর্থ। এইভাবে সাপ বলবে আর দংশন করতে থাকবে, বলবে আর দংশন করতে থাকবে, আর ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকবে। এই বিষ ক্রিয়া সহ্য করার মতো নয়, কঠিন বিষয়। ওই সাপের চোখের মধ্যে দুটি কালো দাগ থাকবে। এর থেকে বোঝানো হয়েছে যে সাপটি অতি বিষাক্ত হবে এবং অতি ভয়ঙ্কর হবে। আমরা তো দশান্তরে একটা সাপ দেখলে বাপরে করে দৌড়াই, কিন্তু সেদিন ওই সাপ কি হবে, গলায় পেঁচিয়ে দিবে, পালাবার কোনো উপায় থাকবে না, পালাবার কোনো পথ থাকবে না। আরেকটা অন্য হাদিসে আছে যে ধনী ব্যক্তির সম্পদকে এক জায়গায় স্থগিত করা হবে, এক জায়গায় জমা করা হবে, আর মুহূর্তের মধ্যে ওই সম্পদ মাল একটা সাপে পরিণত হবে। ওই সাপই ওই ব্যক্তিকে ধাওয়া করবে, লোক দৌড়াতে থাকবে আর সাপ পিছনে ধাওয়া করতেই থাকবে। এভাবে সাপও দৌড়াবে, ব্যক্তিও দৌড়াবে। এভাবে দৌড়াতে 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 ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে তখন পিছন ফিরে এভাবে হাত দিয়ে আটকাবার চেষ্টা করবে, শেষ পর্যন্ত তার দুই হাত তার সাপের মুখের ভিতরে ঢুকাই দিবে। এই ঢুকাই না দেওয়া পর্যন্ত সাপ তাকে ধাওয়া করতেই থাকবে। এ হলো যাকাত না দেওয়ার পরিণাম। অতএব আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন তাদেরকে সাবধান হতে হবে। ওয়াল্লাযীনা হুম ফি আমওয়ালিহিম হাক্কুন মা'লুম, কারণ এই সম্পদে একটা নির্দিষ্ট হক রয়েছে। লিসাইল ওয়াল মাহরুম, যারা সায়েল, যারা জামচাকারী, যারা বঞ্চিত, তাদের একটা নির্ধারিত হক, একটা অর্থ ওই সম্পদশালী ধনে লুকাই আছে। আপনি যদি বছর শেষে এই যাকাত প্রদান না করেন, তাহলে আপনি ওই গরিবের হক সহ আত্মসাৎ করলেন, ওই গরিবের হক সহ আপনি ভক্ষণ করলেন। আর এরই সাথ হিসাবে পরকালে এই সাপের দংশন খেতে হবে, কঠিন অবস্থা হবে, বাঁচার কোনো পথই থাকবে না। অতএব আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত ওয়া মা তুকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম মিন খায়রিন তাজিদুহু ইনদাল্লাহ। নামাজ কায়েম করো আর যাকাত দাও, আর তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে যে সকল ভালো কাজ অগ্রিম আগাম পাঠিয়েছো তা তোমরা আল্লাহর কাছে
পাবে, আল্লাহ তাআলা অনেক গুণে বৃদ্ধি করে বাড়িয়ে সেটা আবার ফেরত দিবেন। এটা পাওয়া যাবে না এমন কথা নয়। দুনিয়াতে আপনি গরিব মিসকিনের পিছনে মসজিদ বা মাদ্রাসায়, এতিমখানায় বিভিন্ন গরিবের মধ্যে বিতরণ করবেন, আল্লাহ তাআলা পরকালে এর বিনিময়ে আপনাকে অনেক করে বৃদ্ধি করে আবার দান করবেন, আপনাকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু দুনিয়াতে এই গরিবদেরকে দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা ধনীদের মধ্যে এই সম্পদ জমা করে রেখেছেন। আল্লাহ তো ইচ্ছা করে সবাইকে ধনী করতে পারতেন, সবাইকে আল্লাহ ধনী করবে না। এখানে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে, সবাই যদি ধনী হয় তাহলে উজিরের ঘর উজিরকেই ঝাড়ু দিতে হবে, উজিরের পায়খানা উজিরকেই পরিষ্কার করতে হবে। সবাই যদি ধনী হয়ে যায়, গরিব যদি না থাকে, গরিব না থাকলে ধনীর মর্যাদা থাকবে না, আবার ধনী না থাকলে গরিবরা অর্থ পাবে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত বিকশিতভাবে এটা ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যাকাত প্রদানের তৌফিক দান করুন, বলুন আল্লাহু আমিন। ওয়া আন আবি যার عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يكون إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأثمنه تقاؤه بأخفافها وتكتفه بقلوبها كلما جازت أكلها ردت عليه أولاها حتى يفجأ بين الناس متفق عليه বুখারী মুসলিম। আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি, আগে হলো সোনা রূপা বা অর্থের যাকাতের কথা, এখন আসলো পশুর যাকাতের কথা। মানে যে কোনো ব্যক্তির ওট, গরু বা ছাগল ভেড়া থাকবে। অনেক লোকের গরুর খামার আছে, 100 200 300 400 500 গরু আছে, 40-এর মধ্যে 30-এর মধ্যে অনেক ব্যবসায়ী গরু পালে, খামারে থাকে। আর অন্যান্য দেশে, বিভিন্ন দেশে, ইরানেও দেখবেন যে ছাগলের পাল, শত শত ছাগল এই দুয়ের জন্য চলে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বহু ছাগল তারা পালে, ভেড়া পালে, দুম্বা পালে। আমাদের দেশে অনেকেই গরু পালে। তো বলছে যে কোনো ব্যক্তির ওট, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা থাকবে, লা ইউআতি হাক্কা, আর উহার যাকাত দিবে না। এগুলোর যদি যাকাত দেওয়া না হয়, এগুলোর যাকাত দেওয়া, যদি 5টা গরু থাকে, একটা গরু যাকাত দিতে হবে। যদি 30টা গরু থাকে তাহলে একটা গরু যাকাত দিতে হবে। যদি 40টা ছাগল, ভেড়া, দুম্বা থাকে তাহলে একটা যাকাত দিতে হবে। যদি যাকাত না দেয় তাহলে এর পরিণাম কি হবে? বলছে কি ইল্লা উতিয়া বিহা ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন এই পশুগুলোকে তার সামনে হাজির করা হবে, উপস্থিত করা হবে। দুনিয়াতে তার যত গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ছিল সবগুলোকে তার সামনে উপস্থিত করা হবে। তো দুনিয়াতে তার একটা অবয়ব বা দেহের গঠন একটা সাধারণভাবে থাকে, কিন্তু এর থেকেও অনেক বিরাট আকারের অবস্থায় এবং অনেক মোটা তাজা অবস্থায়, বলছে আযমা, খুব বড় অবস্থায়, আসমানহু, খুব মোটা তাজা অবস্থায় তার সামনে হাজির করা হবে। হাজির করে লাইন করা হবে, লাইন কাতার করবে, পশুর কাতার। আর ওই ব্যক্তিকে কি করা হবে? ওই পশুর সামনে শুয়ে দেওয়া হবে, সে শুয়ে থাকবে। তাকাউহু বিআখফাফিহা, এই পশুর দল, এই পশুরা ওই ব্যক্তিকে মারতে থাকবে, ওর উপর দিয়ে চলতে থাকবে, মারতে থাকবে। বিআখফাফিহা, তাদের খুর দিয়ে কুচলাবে। এইভাবে যখন সবগুলাই, বলছে কুল্লামা জাযাত উলাহা, এইভাবে মারতে 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 যখন শেষ দল অতিক্রম করবে, বলছে যে রুদ্দাত আলাইহি উলাহা, আবার প্রথম দল এসে ওইভাবে তাকে মারতেই থাকবে।
আর কি করবে? শিং দিয়ে তাকে গোতাতে কাটবে, খোল দিয়ে মারাবে আর শিং দিয়ে গোতা মারবে, গোল মারবে। এই যে কষ্ট, এগুলি বর্ণনা করেছেন কেন? যেন মানুষ সতর্ক হয়, যেন মানুষ সাবধান হয়, যাকাতের গুরুত্ব বুঝে মানুষ যেন কি করে? যাকাত আদায় করে। সম্পদশালী ব্যক্তি সম্পদ পেয়ে যদি আল্লাহকে ভুলে যায়, তাহলে পরকালে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোরআনেও আল্লাহ বলেছেন, ওয়াল্লাযীনা ইয়াকনিজুনা আয-যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা ওয়া লা ইউনফিকুনাহা ফী সাবিলিল্লাহ ফাবাশশিরহুম বিআযাবিন আলীম ইয়াওমা ইউহমা আলাইহা ফী নারি জাহান্নামা ফাতুকওয়া বিহা জিবাহুহুম ওয়া জুনুবুহুম ওয়া যুহুরুহুম হাযা মা কানাসতুম লিআনফুসিকুম ফাযুকু মা কুনতুম তাকফিরুন। এই দুটি আয়াতে সূরা তাওবায় এই যাকাত না দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরকম ঘোষণা দিয়েছেন, যে যারা যাকাত দেবে না তাদেরকে সুসংবাদ দাও, কঠিন ফেরেদায়ক শাস্তি, এবং তাদের সম্পদকে কিয়ামতের দিন আগুনে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের কপালের পিঠের পাশে দাগ দেওয়া হবে। আর এরা বলবে, ফাসুকু, চাখো, স্বাদ ভোগ করো, স্বাদ চাখো, মাকুন তুম তাকলিজুন, যা তুমি ভোগ করার জন্য দুনিয়াতে সংরক্ষণ করেছিলে তা আজকে চাখো, স্বাদ ভোগ করো। এবার তিরস্কার করবে আর বলবে স্বাদ। অতএব আল্লাহ তাআলা সম্পদশালী ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার মানে জ্ঞান দান করুন। আল্লাহ যেন সবাইকে যাকাত দেওয়ার তৌফিক দান করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قتل كرسا أدرعه وأعطله في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أنا شعرت أما الرجل سب أبي متفق عليه বুখারী মুসলিম। আবু হুরায়রা বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত ওমরকে যাকাত আদায় করতে পাঠিয়েছেন, যাকাত উসুল করতে, কালেকশন করতে পাঠিয়েছেন। ওমর গেছে যাকাত আদায় করতে। এখন ফিরে এসে দিন শেষে রাসূলকে বলতেছে যে ইবনে জামিল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ আর আব্বাস, এই তিনজন যাকাত দেয় নাই। ওমর তো এমনিতে রাগী মানুষ, ওমর এমনিতেই রাগী মানুষ। ওমর যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে ওই রাস্তা দিয়ে শয়তান আসে না, ওমরকে দেখলে শয়তান পালিয়ে যায়, এত রাগী মানুষ। তা ওমরকে পাঠিয়েছে যাকাত আদায় করতে, আর ঘরে এসে বলছে যে এই তিনজন যাকাত দেয় নাই। ফাকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইবনে জামিল এই কারণে যাকাত দিতে নাপছন্দ করেছে যে ইল্লা আন্নাহু কানা ফাকিরা, সে ছিল একজন দরিদ্র ব্যক্তি, সে একজন গরীব ছিল। ইবনে জামিল একজন দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, গরীব ছিল। এই বেচারা কি করত? প্রায় রাসূলের দরবারে এসে রাসূলকে বলতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমার দারিদ্রতা দূর করে দেয়, আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করুন। তো ইবনে জামিলের কথা শুনে এক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন। ইবনে জামিলকে আল্লাহ এবং তার রাসূল বা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহ এবং তার রাসূল তাকে ধনী করে দিয়েছেন, ধনী হয়ে গেছে। তো ধনী হয়েছে, কিন্তু যাকাত তো দিতে হবে বছর শেষে। একটা সম্পদ যখন 1 বছর জমা থাকবে তারপর যাকাত দিতে হবে, কিন্তু তার বছর জুড়ে বছর পূর্তি হয়নি, 7-8 মাস হয়েছে। এই কারণে ইবনে জামিল যাকাত দেয় নাই। ওমর কান্তর এবার বলছে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এর কথা বলছে যে তোমরা তার কাছে যাকাত চেয়ে তার প্রতি অবিচার করছো কেন? বলে
কাতেই তামাসা আতরাহু ওয়া আতরাহু ফি সাবিলিল্লাহ। এই বলি খালি তার নিজের গায়ে যে বর্ম, যেটা গায়ে দিয়ে যুদ্ধ করে, এই বর্ম এবং তার সমস্ত মাল আসবাবপত্র আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছেন, অর্থাৎ তার নিজের বলতে কিছু নেই, তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় যে ওয়াকফ করে রেখেছে। রাসূল বলছেন যে আমি তার সম্পদ থেকে যখন ইচ্ছা তখন যত ইচ্ছা তত মাল নিতে পারি। এগুলো কারিদের নেওয়ারিতে কোনো আপত্তি থাকবে না, কারণ তার মাল আল্লাহর রাস্তায় তিনি ওয়াকফ করে রেখে দিয়েছেন। এই জন্য যাকাত দেয়নি। ওমর আরেকটু শান্ত। এবার থাকলো রাসূল বলছেন, বাকি থাকলো আমার চাচা আব্বাস, রাসূলের চাচা হয়, তিনি যাকাত দেননি। তো ইনার কথা বললেন যে ফাহিয়া আলাইয়া ওয়া মিসলাহু মাআহু। ওমরকে বলছে যে তুমি যেই বছরের যাকাত আদায় করতে গেছো সেই বছরের যাকাত এবং আগামী এক বছরের যাকাত আমার চাচা আমার কাছে জমা করে রেখেছেন, আমি সময় হলে আদায় করব। অর্থাৎ চলতি বছরের যাকাত এবং আগামী বছরের যাকাত অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন, এই জন্য যাকাত দেন। শেষে বলছেন সুম্মা ক্বালা ইয়া উমর, কতবার বললেন হে উমর, আমার সাহাবা তুমি কি বুঝলে না যে আন্না আমার রাজুলের সিদ্ধ আবি, যে কোনো ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য, সুতরাং তুমি তাকে কষ্ট দিও না। এখানে যাকাতের গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে যে যাকাতের ভয়ে, এই কষ্টের ভয়ে, এই বিপদের ভয়ে তারা কি করতেন, চলতি বছরের যাকাত তো দিতেনই, আবার আগামী এক বছরের যাকাত রাসূলের কাছে দিয়ে রাখতেন। না জানি কোন সময় মৃত্যু এসে যায়, মওত হয়ে যায়। ওয়া আনফিকু মিন তাইয়্যিবাতি মা কাসাবতুম ওয়া মিম্মা আখরাজনা লাকুম মিনাল আরদি। আল্লাহ বলেন যে খরচ করো তোমরা তোমাদের হালাল মালের কিছু অংশ, তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ খরচ করো আল্লাহর রাস্তায়। এরপর বলছে যে আর আমি জমিন থেকে যা বের করেছি তোমরা তার থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, অর্থাৎ তোমরা ওসর দাও। ওসর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ওয়া আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হাসাদিহি, তোমরা তার হক আদায় করো সেই দিনই যেদিনে তোমরা ফসল বা শস্য কর্তন করো, কাটো। ফসল কেটে মারার দিনেই ফসলটা বের করে দিতে হয়, এটাই নিয়ম, এটা আল্লাহর ওয়াদা হুকুম। আমি 50 মণ ধান মাড়াই করলাম, এই 50 মণ ধান যখন ওজন করব তখন 9 মণ রেখে আর 1 মণ ওজন বের করতে হবে, আবার যখন 9 মণ হবে আর 1 মণ ওজন বের করতে হবে। এটা হলো নিয়ম। অর্থাৎ ওজনকে আমার সম্পদের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে আমি কখনো মিশাবো না, ওটা আলাদা। কিন্তু আমরা কি তা করি, সমস্ত হিসাব কিতাব সে দৃষ্টি উঠে গেছে তখন হিসাব করতেছে, হিসাব করে দেখতেছে যে ওষুধ তো প্রায় 50 মণের মতো বের হলো, তখন ভয় খেয়ে যায়, হাত পা এগুলো খান শুনতে হবে। এই 50 মণের জায়গায় মন বসে এই ফকিরকে, ওই ফকিরকে, ওই গরিবকে, ওই মিসকিনকে, ওই বিধবাকে, ওই ইতিমকে কিছু দিয়ে দিয়ে বাস টাকাটা হয়ে বসাতে হয়। এরকম যদি আমরা করি তাহলে এই যে শাস্তির কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছেন, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, এই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অতএব আমরা যেন এরকম কাজ না করি, কারণ যাকাত তো গরিবের উপরে খরচ না, ধনীদের উপরে। আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন তার প্রতি এটা খরচ। অতএব সম্পদ পেয়ে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না। আপনার 50 লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা আছে, ব্যাংকে জমা আছে, আপনি এই জমা থাকার কারণে আপনার ওই অর্থের ভিতরে সুদের টাকাও ঢুকতেছে আর যাকাতের তো খবর নেই, তাহলে কি অবস্থা হবে, উপায়টা কি হবে? বাঁচার কোনো প্রয়োজন নেই। সবাইকে ফাঁকি দিলেও আল্লাহকে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না। আল্লাহকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? আল্লাহকে কখনো ফাঁকি দেওয়া যায় না। অতএব আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে
সুজ্ঞান দান করুন। আমরা যেন সবাই যাকাত আদায় করি। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে যাকাত দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। আজকে নামাজের শেষে এই যে এখানে একটা মাদ্রাসা আছে, এই মাদ্রাসার জন্য আপনারা যাকাতের টাকা যারা যারা দিবেন বা দেওয়ার ইচ্ছা আছে, কেউ নিয়ে এসেছেন, এখানে দিতে পারেন। এখানে যাকাতের টাকা দেবেন, রসিদ দিয়ে নেবেন। আর যারা যাকাত দেবেন না, যারা যাকাত আদায় করেন না, অর্থাৎ যাদের যাকাতের নিসাব পরিমাণ মান নাই, যাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ নেই, আপনারা তারা সবাই এই রমজান মাসে, গত জুমায় বলেছিলাম না যে রমজান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত পরিমাণ দান করতেন যে বর্ষণকারী বাতাসকেও হার মানাতেন, এত পরিমাণ দান করতেন। রমজান আজকে একটা আর সামনে দুইটা, সামনে দুইটা যদি 30 রোজা হয় আর 29 হলে তো শুক্রবারে ঈদ হল, আর 30 হলে শনিবারে ঈদ হল। অতএব আর দুইটা দিন আছে, এই দুইটা দিনে আপনারা খুব বেশি বেশি করে এই দুইটার ভিতরে দান করার চেষ্টা করুন। সবাই মিলে যদি আমরা দান করি, মাদ্রাসার প্রতি খেয়াল রাখি, তাহলে মাদ্রাসার বাচ্চারা একটু আরামে থাকতে পারে, একটু ভালো খেতে পারে। আমাদের সবাই চেষ্টায় যদি এই কোরআন পড়ুয়া ছেলেরা, কোরআন তেলাওয়াতকারী ছেলেরা যদি একটু ভালো খায়, ভালো থাকে, এটা তো আমাদের জন্য সবার জন্য ভালো। কাজেই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই কৌটায় খুব বেশি বেশি করে দান করবেন। আর যারা যাকাত দেবেন, মসজিদ মাদ্রাসার অফিস সহকারী সাইফুল ইসলামের কাছে যাকাতের টাকা জমা দিয়ে রসিদ দিয়ে সবার কাছে আমাকে এই অনুরোধ থাকবে। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'না ওয়া ইয়্যাকুম বিল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম। ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুন মালিকুন ওয়া রাব্বুর রহিম। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. গত শুক্রবার ভিতর এবং বাইরের দান বাক্স আদায় 41,524 টাকা। 41,524 টাকা গত শুক্রবারে কোটার আদায় আর বাইরের দান বাক্স। কোটার সম্ভবত 20,000 হয়েছে, 36,000। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ, জাতীয় হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা 2026 বগুড়াতে অত্র মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র তাহসিন ধারাবাহিক 5 পারা গ্রুপে প্রথম স্থান অর্জন করে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সাব্বির এবং ইব্রাহিম যথাক্রমে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থান অর্জন করে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন। জুমা সালাত শেষে পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রদের আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। এটা একটা খুশির খবর, আপনাদের সবার জন্য একটা খুশির খবর। আপনারা যে মাদ্রাসায় এই যে দান দক্ষিণা টাকা পয়সা দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেছেন, সহযোগিতা করতেছেন, এই মাদ্রাসা থেকে 3 জন ছাত্র হিফজুল কোরআন মুখস্থ বিদ্যা কোরআন হিফজ করেছে। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বগুড়ায়। এখান থেকে কয়েকজন ছাত্র অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে 3 জন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। কত কত টাকা দেওয়া হয়েছে? 20,000, কেউ 5,000, এরকম করে পরে
দেরি করবেন, ছাত্ররা এখানে যারা দেখবেন, একটু তেলাওয়াত শুনবেন। সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ, আপনারা যারা উত্তর মসজিদে ইতিকাফ থাকতে আগ্রহী তারা 5 জুমার নাম লিখাবেন ইনশাআল্লাহ। এখানে তো প্রতি বছরই রমজানে ইতিকাফ থাকে, তো এবছরে যারা থাকবেন নিয়ত করেছেন ইতিকাফ থাকবো এই মসজিদে, তারা নামাজের পরে অফিস সহকারীর কাছে নাম লিখাবেন যারা যারা থাকবেন। সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ, আপনাদের জাকাতের অর্থ পত্র মাদ্রাসায় এতিম ও মিসকিন ছাত্রদের দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। পত্র মসজিদের একজন মুসল্লির মেয়ের সন্তান প্রসবের তারিখ আগামী 9-3-26 দিন। তিনি সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ যেন সুস্থভাবে সন্তান প্রসব করে, কোনো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা না হয়, আল্লাহ তাকে রহমত করে। মরহুম মোহাম্মদ শফিকুল আলম চৌধুরী এবং তেনার স্ত্রী মরহুমার জন্য তেনাদের ছেলে দোয়া চেয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুন, আল্লাহ তাদের জীবনের সমস্ত ব্যাপারটাকে মাফ করে দিন, জান্নাত বাস করুন। দিনাজপুর জেলা জমিয়তে আহলে হাদিস এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মহতারাম, মহান আল্লাহর নিকট আমরা আপনার সুস্থতা ও কল্যাণ কামনা করছি। আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে দিনাজপুর জেলা জমিয়তে আহলে হাদিস এর উদ্যোগে আগামী 19 রমজান 1447 হিজরি 9 মার্চ 2026 খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার দিনাজপুর জেলা কেন্দ্রীয় আহলে হাদিস জামে মসজিদ স্টেশন রোড দিনাজপুরকে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী গবেষক অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক আবিজাবুল্লাহ, মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিস। অনুষ্ঠানে আপনাকে বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনি আমন্ত্রিত। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب العالمين, পবিত্র মাহে রমজানে আয় আল্লাহ শুক্রবার দুপুরকে আল্লাহ তোমার কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ তুমি আমাদের সকলের সিয়াম সাধনাকে কবুল করে নাও। আল্লাহ এই সিয়ামের ওসিলায় আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও। আমাদের সেহরি ইফতারি তারাবি সব কিছু তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি আমাদের ঈমানকে পাকাপোক্ত করবার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া রাব্বাল আলামিন, শয়তানের খপ্পরে পড়ে যত পাপ করেছি, অন্যায় করেছি, আল্লাহ তুমি সমস্ত কিছুকে মাফ করে দাও। ইয়া রাব্বাল আলামিন, রমজান শেষে আমাদেরকে মাসুম বেগুনাহ হতে তুমি রমজান থেকে বের হওয়ার তৌফিক দান করিও। ইয়া রাব্বাল আলামিন, যারা গরীব, অনেক গরীব মানুষ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছে, তাদেরকে তুমি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থতা দান করে দাও। আমাদের অনেকের আত্মীয় স্বজন, বাপ মা, শ্বশুর শাশুড়ি, ভাই ব্রাদার কবরে চলে গেছেন, তাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واعلى وعز وجل واعم وتم واكبر.